آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین فاما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کلامہ المتین و خطابہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم کل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، کوئی بہت طویل خطاب تو نہیں ہے، چونکہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا ہے کہ 4 بجے کا شاہ جی نے ڈیڈ لائن دی ہے، اس سے یعنی وہ تبرک کے لیے، نیاز کے لیے، اس سے پہلے دعا ہوگی۔ تو 2-4 انتہائی اہم گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سچی بات ہے کہ شخص مر جاتا ہے، شخصیت نہیں مرتی۔ واہ 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 واہ، بڑی بات، بہت بڑی بات، بہت زبردست۔ شخصیت نہیں مرتی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی یہ ایک ایسی مرحومہ سید زادی کے بلندی درجات کے لیے ذکر پاک ہے، نہ خوش آمد کے لفظ ہیں، جھوٹے پر لعنت ہے، کہ چونکہ ہم بھی اولاد کی طرح تھے، امتی ہوتے ہوئے یہ شرف کی بات ہے کہ اگر سید زادی ماں جو ہے وہ ہمیں بیٹا کہے، تو حرم اقدس میں مخدومہ بی بی لاہور والی پاک بی بی کئی برس پہلے کے بعد ان کے حرم اقدس میں تشریف رکھتی تھیں شاہ جی کی والدہ، تو وہ میں سلام کے لیے روزانہ صبح جاتا ہوں، تو میں ادھر گیا ہوا ہوں، تو جی ہاں تو وہ ان سے میں نے سلام عرض کیا، پھر ان کے پاس میں بیٹھ گیا، تو 1-2 باتیں ان سے کی میں نے، تو وہ بات ساری لمبی ہے، اس میں سے ایک فکرہ کہنے لگا ہوں کہ فرمانے لگی کہ میں کچھ پڑھ رہی تھی تو میرے سامنے کوئی بزرگ ہستی آ گئے، مجھے وہ بتا، اچھا میں نے نام حرم اقدس کا اس لیے لیا ہے کہ وہ بات کرنے کا وزن آپ کے ذہن میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمانے لگی کہ میرے سامنے وہ کچھ میں پڑھ رہی تھی، اللہ جانے کو مناجات تھی، کوئی وظائف تھے، وہ کیا تھا، میں یعنی کاٹ کے بعد کا ٹکڑا سر پیش کر دوں، تو سامنے ایک ہستی آ گئی، تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی کوئی کام ہے تو بتاؤ، یعنی جب کوئی بندہ کو مناجات کرتا ہے یا کوئی وظیفہ کچھ پڑھتا ہے تو اگر ایسا ہو جائے، وہ بھی بڑی روحانیت ہو تو بات ہوتی ہے، ہم جیسے صدیوں پڑھتے رہتے ہیں اور آواز نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ بھی کہو کیا چاہتی ہو، تو کہنے لگے کہ آپ کون ہیں، سادگی سے آپ کون ہیں، تو وہ کہنے لگے میں بابا فرید ہوں، بابا فرید ہوں، تو کہنے لگے سادہ سا جواب، تو کہنے لگے نہیں آپ چلے جائیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، میں نے تو علی سے کہنا ہے۔ اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ، خدا بہت اللہ شکر کہتے ہیں کہ لفظ حرم اقدس میں، تو وہ اتنا سادہ سا انداز آج بھی وہ ذہن میں ویسے ہی ہے کہ حالانکہ بابا فرید الدین گنج شکر وہ ولی ہیں اور علی خانقہ کے ولی بنے ہیں، بے شک، تو وہ بڑی بات ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کے اہل سنت بھائی تقریروں میں کہتے ہیں کہ وہ دلہن تھال لے کے نا، تشت لے کے، یعنی جب رخصتی ہونے لگتی ہے تو ان کے ہاں یہ رسم ہے کہ وہ تشت میں لڈو اتنے سارے ڈال کے تو وہ مندر میں جاتی ہے، قریبی مندر، اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ بھگوان کھا لیں، اچھا وہ پتھر نے، سٹون نے کیا کھانا ہوتا ہے، تو وہ پھر واپس آ جاتی، تو وہ کچھ آدھے میکے والوں میں برکت کے لیے اور آدھے سسرال والے ساتھ پھر لے جاتے ہیں کہ یہ دلہن کے ہاتھوں سے اور بھگوان کے پاس سے ہو کے آئے۔ تو وہ خواجہ کا جب انٹری ہوتی ہے پہلی برصغیر میں، جب ولایت کی سند لے کے سید آدھے تھے، یہ بھی لوگ پتہ نہیں بتاتے کیوں نہیں ہیں یہ ولیوں کو ماننے والے، تو سیدزادے جب آباء اجداد کی تمام تر عطا کردہ قوت لے کے پہنچے ہیں، تو وہ اب کیسے سلسلہ چلے، تو ندی کے اس پار کھڑے ہیں وضو کے لیے، اور اس طرف وہ اونچا سمندر ہے اور بڑا سارا اس میں بت ہے ان کا بھگوان،
तो वो कुछ लड़कियों के साथ वो दुल्हन आ रही, दुल्हन इसलिए महसूस हो रहा कि दुल्हन का लिबास और सब दूसरों लड़कियों का भी था, लेकिन उसका वो सुर्ख लिबास। तो ख्वाजा ने देखा कि वो तश्त यूं आगे रख के ना थाल, तो कहने लगी उस भगवान से, बुद्ध से, कि भगवान लड्डू खा ले। अच्छा उनका होगा, वो 2-3 दफा खा जाए, तो उसने दूसरी बार फिर कहा कि भगवान लड्डू खा ले। ख्वाजा बोले कि ऐ जहन्नम के ईंधन, ऐ जहन्नम के पत्थर, इतने खुलूस से कह जो रही है तो खा के तो वो भगवान ने यानी इस पत्थर ने लड्डू खाने शुरू कर दिए, सारे खा लिए। तो वो बाहर आई, तो वो लड़की ने कहा लड्डू कहाँ है, तो कहने लगी भगवान ने खा लिए। उन्होंने कहा कि फिर अंदर बैठ गया, आप भी खा लिए। खैर उन्होंने कहा हमें क्या लगे, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये रस्म होती है, वो सिलसिला होता है। उसने कहा आई, तो उसके बाप ने कहा बेटा लड्डू कहाँ है, उसने कहा बाबा भगवान ने खा लिए। तो वो कहने लगे बेटा छोड़ो बात को, मजाक को, और वो कैसे खा सकता है, वो तो पत्थर है। यानी आप लुत्फ ही नहीं उठा रहे कि वो जो मानने वाले हैं उस पत्थर को, वो कह रहे हैं वो कैसे खा सकता है, वो तो पत्थर है। 1400 साल से यही तो हम कह रहे हैं कि वो तो पत्थर है। अच्छा तो वो ना, उसने कहा बाबा नहीं, तेरी सौगंध यानी तेरी कसम भगवान। अच्छा वो दुल्हा भी और उसका बाप भी आया, क्योंकि देर हो रही है। उन्होंने कहा जी क्या बात, वो कहने लगे जी वो लड्डू का पूछना, तो वो कह रही भगवान ने खा लिए। अच्छा ये बात चूंकि इतनी मजबूत किस्म की झूठी लग रही थी कि वो बराबर सारे गिरद हो गए, इकट्ठे हो गए, गल की उनका लड्डू खा गए, भगवान ने लड्डू खा लिए। अब वो इस पर बहस होने लगे, तो एक बुजुर्ग, कोई सीनियर सिटीजन वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लें, इसका एक हाल है, इस बच्चे को तश्त और भर के दे, थाल एक और लेके जाए, हम मिसाल चलते हैं, देखते हैं भगवान ने अगर पहले खाना तो खा लेगा। अच्छा वो बड़ी कॉन्फिडेंस से उसने कहा ठीक है दे। अब वो गई तो उसने कहा कि भगवान लड्डू खा ले, अब कहाँ खाए। अच्छा वो उधर देखती है, वो कहता है सामने देख भगवान को, वो उधर देखती है और कहती भगवान लड्डू खा ले। अब उधर ख्वाजा नहीं है। जब तीसरी बार इसने कहा ना भगवान लड्डू खा ले, वो कहाँ खाए, तो वो दुल्हे, अब यहाँ भी था पुराना रिवाज हमारे बरसीर में कि वो दुल्हा वैसे वो प्रोटोकॉल के तौर पर तलवार यूं लगाते थे, तो उसने तलवार खींची और उसने कहा कि अभी से तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, इसमें क्या। जब तलवार खींची तो रोग चीख मार के कहती है कहता क्यों नहीं ये खा ले। अल्लाह अकबर, ख्वाजा ने यूं सर उठाया और कहा है जहन्नम के ईंधन, जब पहले खा लिए थे तो अब तुझे क्या पीड़ पड़ती है। अच्छा वो उसने खाने शुरू कर दिए। जब खाने शुरू कर दिए तो वो नदी में कोई इतना ज्यादा पानी तो नहीं था कि समंदर जाके क्रॉस ना कर सके, वो जल्दी से भागे और ख्वाजा के कदमों में गिर गए। कहते हैं भगवान नहीं, वो नहीं, भगवान तो तू है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिसके कहने पे उसने खाए हैं। ये इतनी बात फैली, वो मुसलमान हो गए। ख्वाजा ने फिर कहा भगवान मैं भी नहीं, भगवान तो वो भी नहीं जिसने नबी के कांधों पे सवार हो के इन्हें तोड़ा है। तो कहने लगे कि भगवान वो वादा ला शरीक है जिसे मैं भी सजदा करता हूँ। यानी वहां से उन्होंने सैयदजादे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उन्होंने तबलीग की। तो सामने मोहतरम ये बात पहुंच गई पृथ्वीराज चौहान तक। कई चौहान बड़े फख्र से कहते हैं हम चौहान है, उन्हें अपनी हिस्ट्री का पता नहीं है। पृथ्वीराज चौहान तक बात पहुंची। उसने कहा कि मेरा तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा अगर ये सारे लोग मुसलमान। तो उसने बुलाए बंदे के वो करता क्या है, तो कहने लगे वो सुबह सुबह आता है तो नदी से पानी लेता है और वो यूं करता है और वो यूं करता है, यानी वुज़ू करता है, फिर वो ऐसे ऐसे कुछ करता है। तो वो उसने कहा मैं समझ गया। वो चूंकि मंदिर के किनारे है नदी, तो वो बड़ी बरकतों वाली है हमारी जुबान में, तो वो उस पानी का कमाल है, लिहाजा वो पानी जो है उसका बंद कर दो। यानी ये पानी ही बंद करते हैं हमेशा से। और ऐसा आगे आप पढ़ रहे थे, ऐसा फदक छीना इन्होंने कि फिर डिफॉल्ट का खतरा ही रहा हुकूमतों को आज तक। आज तक किसी को किसी का जी। तो सामने मोहतरम उन्हें को पानी बंद कर दो। तो एक सूबेदार जो है
اس کے ساتھ اس نے سپاہی بھیج دیے تو وہ پہرا دے رہے. خواجہ سرکار حسب معمول فجر سے پہلے وہاں آ رہے ہیں وضو کے لیے. تو وہ بھاگے, انہوں نے کہا وہ آ گیا بابا. تو انہوں نے کہا کہ بابا جی پانی نہیں لینا. تو کہنے لگے کہ لوٹا بھی تو لینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں. اب کہنے لگا کہ اس میں کون سی کمی ہے. جب انہوں نے کہا جی نہیں بس یہ حکومت کا حکم ہے, آپ پانی نہیں لے سکتے. تو پھر اسی منظر سے کہا کہ اگر اس دن لڈو کھانے کا کہا تو بڑی جلدی کھا لیے تھے, اب مجھے ان سے پانی بھی لے کے دیں. تو وہ بت جو تھا وہ بھاگا اور لوٹا لے کے اس نے خواجہ سے اس میں ڈالا اور پانی پیش کیا. تو وہ تو سپاہی وہ حیران رہ گئے. تو انہوں نے کہا اچھا تو یہ تیری بھگوان سے دوستی تھی, اس لیے وہ کام بھی اور بھگوان نے تجھے پانی لے دیا. جب کہا نا بھگوان نے تجھے, تو خواجہ نے پتھر پکڑا اور اس بھگوان یعنی پتھر پہ مار کے وہ ایک ہی پتھر مارا تو وہ پتھر جو تھا یعنی بھگوان وہ پاش پاش ہو گیا. تو فرمایا یہ بھگوان یعنی خدا کیسے ہو سکتا ہے جس پتھر کو پتھر نے توڑ ڈالا ہے. تو وہ صوبے دار بھی مسلمان ہو گیا اور وہ سارے سپاہی بھی مسلمان ہو گئے. اس طرح کی بہت سی کرامتیں جو ہیں, بہت سی ایسے واقعات کتابیں بھی بھری پڑی ہیں اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی سناتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بتوں کو اپنے آگے جھکانے والا خواجہ اور ہندوؤں کو مسلمان بنانے والا خواجہ اور بے اولادوں کو بیٹے دینے والا خواجہ, جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی کہ آپ اتنے بڑے ہیں, جب کہنا اتنے بڑے ہیں تو پھر سر جھکا کر میں کچھ نہیں, شاست حسین. سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ واہ, شاست بات جو ہے وہ آگے نہ نکل جائے. میں آپ موت پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کا کمال دیکھیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت, یہ جو آیت ہے اس میں آسان سا لفظ تو یہ تھا کہ کل نفس موت, ہیں جی. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں نے کہا میرے اللہ موت کا بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے. کہا ہاں تم زندگی بھر ذائقے چکھتے رہے ہو, آؤ اب موت کا بھی ذائقہ چکھو. سبحان اللہ. اچھا پھر جب ذائقے میں بات آ گئی ہے, لنگر سے 20 منٹ پہلے ذائقے پر بات کر رہا ہوں, جب ذائقے پر بات آ گئی ہے تو ذائقہ اجتماعی طور پر 3 قسم کا ہوتا ہے جی, میٹھا یا کھٹا یا نمکین یعنی کڑوا. کائنات میں ایک ہی شخص ہے, ایک ہی شخصیت ہے جنہوں نے موت کا ذائقہ بتایا ہے, اور وہ حسن علیہ السلام کا بیٹا جناب قاسم. ان کا جملہ میں پیش کر دوں گا, آپ نے یاد دلا دیا. ذاکر اہل بیت ملک اسلم صاحب عزادار ہیں. تو سامعین محترم, موت کے ذائقے, اب یہ کیسے طے ہو کہ موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں جب دی گئی وارننگ کہ موت آنی ہے اور موت کا بھی ذائقہ ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا میرے اللہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. تو کہا موسیٰ قبرستان میں جا کے تو میرا نبی ہے, کسی کو اٹھا کے پوچھ لے کیسا ذائقہ ہے. یعنی جسے ملک صاحب نے بتایا نا کہ کوئی دس نہیں سکے, اس میں کوئی شک نہیں, جو بھی وہ ذائقہ چکھتا ہے پھر بتاتا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نبی تھے, کلیم اللہ تھے, انہیں اللہ نے یہ اعزاز اختیار دیا. وہ گئے, انہوں نے ایک قبرستان میں سے مردے کو اٹھایا. جب اٹھایا تو اسے کہا کہ بتاؤ موت کا ذائقہ کیسا تھا. تو اس نے کہا اتنے 1000 سال ہو گئے مرے ہوئے, آج بھی گلے میں وہ کڑواہٹ محسوس کرتا ہوں اور وہ اذیت و تکلیف محسوس کرتا ہوں جو موت کی تھی. اب حضرت موسیٰ گھبرا گئے, انہیں ڈراتا چنگا بولا. حضرت موسیٰ گھبرا گئے. تو سامعین محترم, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تحفۃ السرور کتاب میں بھی لکھا, طاہر القادرینی اور دیگر ہمارے بھائیوں کی, ہمارے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اسرائیل آیا تو حضرت موسیٰ نے اسے ایک تھپڑ مارا اور وہ اس طرح زوردار تھا کہ وہ آنکھ بھی وہ بیٹھ گئی. یہاں تک لکھا ہے. تو معصوم کو تھپڑ نہیں مارتا, ہیں جی. جبریل بھی معصوم تھے, اسرائیل بھی معصوم تھے, فرشتے تھے, اور حضرت موسیٰ بھی تھے. ہاں واپس بھیج دیا,
اس کا کام نہیں کرنے دی، یعنی جان نہیں نکالنے دی. اسے کہا کہ واپس چلا جا، ابھی نہیں میں نے مرنا. تو یہ فکرے ہیں میرے استاد محترم سید ریاض رضوی صاحب کے، ان کا یہ جملہ ہے. تو وہ میں ساری تقریر نہیں میں ان کی پڑھ رہا، ویسے سارے بھی پڑھ دوں تو میں ان کا شاگرد ہوں. یہ جملہ ان کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے خالی اسرائیل کو واپس بھیج کے بتا دیا تھا کہ میری تو کوئی بات نہیں، لیکن سمجھ کے طریقے سے آیا کر، ہر دروازہ ایک جیسا. اللہ اکبر، واہ 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 بھائی واہ، سبحان اللہ، واہ 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 بھائی واہ. سبق دینا تھا، اور نبی موت سے نہیں ڈرتے، صرف یہ سبق دینا تھا کہ ہر دروازہ ایک جیسا نہیں ہوتا. پھر جب آیا ہے اس دروازے پہ تو یہی کہتا رہا کہ انا عبد محمد، میں تو سرکار کا عبد ہوں، اجازت چاہتا ہوں. اور جب تک اجازت نہیں ملی تب تک نہیں داخل ہو سکتا. تو سامنے محترم عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک ذائقہ آ گیا آپ کے سامنے کہ بہت کڑوا. اب ایک ذائقہ اور ہے کہ کربلا میں بھتیجا چچا کی، امام چچا کی گود میں سارے، اور ان لمحوں ہم تک پہنچانے کے لیے حسین نے کہا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا چچا شہد سے زیادہ شیریں. اس کا مطلب ہے اپنے وقت کے امام کی تابعداری میں اگر آ رہی ہو تو پھر بہت شیریں. اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ یاسین کی جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ. اچھا ایک ہوتا ہے آنا میں، ایک ہوتا ہے نحن ہم، یہ جمع کا صیغہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان بے شک نحن ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں. بے شک بے شک. میرے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ هو اللہ احد. اے اللہ تو خود کو واحد بھی نہیں کہہ رہا کہ واحد بھی اس ایک کو کہتے ہیں جو ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے. تو کہہ رہا ہے آحد، یکتا ہوں میں. اب یہاں کہہ رہے ہو کہ ہم موت دیتے ہیں، ہم زندگی دیتے ہیں. پتہ چلا اس ہم میں کوئی تو شامل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ یا علی یا علی یا علی یا علی، واہ بھائی واہ. ہم ہی موت دیتے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، ہم ہی زندگی دیتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. دو لفظ ہے قدم آثارہم. تمہارے کام وہ آئے گا جو تم آگے لے کے آئے، قدم آگے لے کے آئے، یعنی قبر میں یا صراط آگے لے کے آئے. وَآثَارَهُمْ، اور جو تم پیچھے چھوڑ گئے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے دو کام آئیں گے، ایک جو تم آگے لے کے آئے، ایک جو پیچھے چھوڑا. یہ آگے جو لے کے آئے وہ ہے اعمال کی گٹھڑی. نماز، روزہ، حج، جو نیک اعمال کیے، نیک یا بد جو اعمال کیے وہ آگے کام آئیں گے. جو پیچھے چھوڑ گئے وہ کیا ہے؟ وہ یہی صالح اولاد ہے جو قرآن پڑھ کے بھیجتی ہے، جو مجلس کا ثواب بھیجتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ یہ کھانے پینے کے ڈھونگ نہیں ہے سنی شیعہ قوم کے، یہ پڑھنا پڑھانا پہنچتا ہے. بے شک بے شک. میں آپ کو دلیل دوں، یہ جب کوئی فوتیدگی کے موقع پر ہو جاتی ہے فوتگی تو اگلے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، اس طرح تو وہ ظاہر خواتین بچے روتے ہیں جن کے اپنا آج تک یہ سیدزادے رو رہے ہیں. ابھی یاد آیا، ابھی لفظ بول رہے تھے تو حلق میں ان کے بھی آنسو آ گئے تھے، آپ کے بھی آ گئے. تو وہ روتے ہیں نا، تو وہ جو سیانے بزرگ ہوتے ہیں اتنی لمبی داڑھی والے، وہ کہتے ہیں روئے نا، اس کی قبر میں عذاب جائے گا. روئے نا، اس کی قبر میں، جی اس کی قبر میں عذاب جائے گا. تو سامعین محترم سادہ سی بات ہے، قبر میں رونے کا عذاب جا سکتا ہے، مجلس کا ثواب نہیں جا سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ بھائی واہ. یا علی یا علی یا علی. محمد وعلی محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس وقت مولا علی شہنشاہ کا خاص مرید ہے، آخری قریب ہے، بستر مرگ پر ہے.
जनाब असबह। तो अयादत के लिए अमीर कायनात शहंशाह आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मैं नतीजे की जानिब बढ़ रहा हूँ। जनाब असबह आखिरी वक्त करीब है, बस बहुत शदीद अलील है, तो मौला तशरीफ ले गए। तो अच्छा, बड़े मुतमिन थे असबह ना, मौत करीब नजर आ रही, बड़े मुतमिन थे। जो ही मौला अली तशरीफ लाए तो देख कर रोने लग पड़े। तो जब रोता देखा तो अली ने कहा, असबह मौत के डर से रो रहे हो? तो असबह कहने लगे, मौला वो असल में सरकार की एक हदीस है वो रुला रही है। हमने कहा कौन सी? तो कहने लगे कि मैंने यही सुना है कि रसूल पाक ने फरमाया मौत किस तरह आती है, यानी जान कैसे निकलती है। तो असबह कहने लगे कि खारदार झाड़ी, उस पर कपड़ा, मैं पंजाबी का फिक्रा कहना चाह रहा हूँ, कंडियां वाली झाड़ी दे उत्ते करीब दा दुपट्टा वो डाल के खींचा जाए हाय तो जो उस दुपट्टे का हाल होता है, तार तार लीरो लीर, वही कैफियत हालत होती है इंसान की जान निकलती है। बस उस लम्हे से सरकार अली बादशाह ने फरमाया हदीस सरकार की सच है, पर वो तेरे लिए नहीं, वो उनके लिए है जिनका वारिस कोई नहीं। वाह भाई वाह। या अली या अली या अली या अली। हम तेरे सामने होंगे, जान निकलेगी तुझे पता ही नहीं चलेगा। तो कैसे मुस्कुरा के कहता है हौसला। फरमाया नहीं नहीं, नबी और इमाम मुबालगा तन नहीं कोई लफ्ज कह रहा, बेशक बेशक, यानी जाहिरी तौर पर हौसला देने के लिए भी झूठ नहीं बोल सकता नबी और इमाम। तो मैं सच कह रहा हूँ। तो कह लेंगे अच्छा मौला, उसी नबी ने फरमाया है कि अल कुरान मालियुन व अली मअल कुरान, कि कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ है। तो ये कौन सी आयत में लिखा है कि जब असबह की जान निकल रही होगी अली सामने आएंगे तो तकलीफ ही नहीं होगी? तो अली ने फरमाया कि हाँ हाँ लिखा है कुरान में, 12वां पारा सूरह यूसुफ में लिखा तो है। वो कहता मौला कहाँ? फरमाया जब मिस्र की औरतों ने जुलेखा को ताना दिया कि भाई गुलाम के लिए, एक कैदी के लिए इतना खुद को रुसवा कर रही हो। तो जनाब जुलेखा ने कहा तुमने देखा जो नहीं है। उन्होंने कहा आखिर बंदा बशरी होगा, चलो खूबसूरत होगा। तो जनाब जुलेखा ने कहा कि अच्छा ये बात है। तो बुलवाया जनाब यूसुफ को और 40 में, अब वो सारी कहानी नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि वो बहुत मशहूर है कहानी, तो हमें मकसद जो कि इसाले सवाब के मौजू याद के मौजू से है। तो 40 खवातीन खड़ी हो गई और उनके हाथ में लीमू था या अमरूद था या सेब था, कोई फालतू था, तो छुरियां दे दी। तो कुरान में ये लिखा, ये लफ्ज है कुरान के कि सिर्फ वो फाली नहीं कटा, उंगलियां भी कट गई, सी नहीं किया, पता ही नहीं चला। वो खून बहता हुआ काफी देर बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम तो गुजर के, यानी कि सामने बैठ गए और तो रज के तक नहीं, गुजर गए। वो एक झलक में यूसुफ की उंगलियां कट गई, जरा सा दर्द भी नहीं, और सिर्फ ना तो खवातीन तकलीफ नहीं, पता ही नहीं चला। खून बहता हुआ काफी देर बाद कहने लगी हमारी उंगलियां कट गई, हमें पता नहीं चला। जनाब अली मुर्तजा ने फरमाया जैसे यूसुफ को देखने के वक्त उनकी उंगलियां कट गई मिस्र की औरतों की, उन्हें तकलीफ ही ना हुई। इजराइल जान निकालेगा, हम तो फख्र यूसुफ हैं। अल्लाहु अकबर, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। या अली या अली या अली या अली, अली हक अली हक अली हक अली हक अली। बहुत खूबसूरत हो गया सिलसिला। तवक्को के बरक्स मैं सोच रहा था कि बड़ी सादगी से सर्दी की शिद्दत में बैठे हैं, लेकिन विलाय अली की हिद्दत जो है वो सीनों में है माशाल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम यूसुफ, बस ये नतीजे का जुमला जो है आखिरी, और मैं फिर 2 लफ्ज़ मसाइब के पढ़ूंगा। अब देखें ना कि जनाब ज़ुलेखा और कितना वो सारा एक पूरी हिस्ट्री है, अहसनुल क़सस इसे कहा गया है। तो
अज़ीज़ान मोहतरम, ये वक्त फिर बदल गया, सारी हिस्ट्री पूरी मौजूद है इस पर, जो है वो फिर फिल्म भी बनी मुख्तलिफ किस्तों में, कि फिर वक्त बदल गया और वो जो ज़ुलेखा थी, जो तख्त ताज में थी, महल में थी, वो फिर बुढ़ापा आ गया और वो तख्त ताज वाली बात ना रही, और जनाब यूसुफ तख्त मिस्र पर बैठ गए और अज़ीज़ मिस्र ने कहा आप ही बादशाह है, अभी सब कुछ है, वक्त बदल गया। तो एक दिन जनाब यूसुफ की सवारी अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ, वो जो बग्घी है उसमें बैठे हैं और साथ वो सारे नेज़े कमान वाले साथ जनाब यूसुफ इतने हसीन थे कि उनके गुजरने की खबर जिधर से होती थी, मैंने नतीजा पेश करना है, मकसद यूसुफ ने जो मकसद है वहां तक पहुंचना चाह रहा हूँ, इतने हसीन थे कि पता चल रहा था कि इधर से गुजरना है तो लोग राह में इंतजार करते थे कि एक झलक नजर आ जाएगी। मर्दोजन, सिर्फ खवातीन की बात नहीं, मर्दोजन। तो वो एक रास्ते से उन्होंने गुजरना था, दोनों अतराफ में मर्दोजन खड़े थे कि जनाब यूसुफ गुजरे। उनमें एक ज़ईफ़ा माई बुढ़िया लाठी लिए खड़ी थी, ज़ुलेखा उसका नाम, वो भी खड़ी है। तो अचानक से धूल उठनी शुरू हुई, तो जनाब खवातीन कहने लगी यूसुफ आ गया। तो जनाब ज़ुलेखा ने कहा अभी नहीं आया। तो वो कहने लगी माई तेनू तो देखता भी नहीं सही तरह, तो आपको कैसे पता? जनाब ज़ुलेखा ने कहा अभी उसकी खुशबू नहीं आई। अल्लाहु अकबर। उसकी खुशबू नहीं। तो यहाँ एक फिक्रा कहूँ, फकीर लोगों से यही सुना है, और जितने भी ज़ायरीन हैं जो खुश अकीदा लोग, सेमन जाने वाले, वो कहते हैं 14 के मज़ारात की खुशबू सेमन आती है। तो मैं अपना नाम इसलिए नहीं ले रहा कि जो जैसे सुना है वैसे कर, इसका मतलब खुशबू भी कोई अहमियत रखती है। तो सामने मोहतरम फिर लोगों की तवज्जो भी नहीं थी, तो ज़ुलेखा ने कहा पीछे हट जाओ, यूसुफ आ रहा है। अच्छा, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी। तो जब सवारी गुजर रही थी, आखिरी यही कबूल फरमा लीजिएगा फिक्रे हैं, सब देख रहे हैं, जनाब ज़ुलेखा भी देख रही है, सफेद ब्रो। तो अचानक जनाब यूसुफ की नजर पड़ी। मैं यहाँ कोई 24-25 साल से तकरीबन हाजिरी पेश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर मेरी एज 48 साल है तो 20-21 साल थी जब, तो तब में और अब में फर्क जरूर है। लेकिन अगर किसी ने 20 साल पहले भी 25 साल पहले भी देखा, वो गौर से देखे तो पहचान लेगा, अच्छा ये मौलवी अमजद है। अब जनाब यूसुफ ने देखा तो कहा सवारी रोको, वो जो भी वो गाड़ी थी, जो था बग्गी थी, वो उसे रोका गया। तो उतर के जनाब ज़ुलेखा के पास है, तो देख के कहने लगे, उसने सलाम अर्ज किया, देख के कहने लगे कि ज़ुलेखा ये क्या हाल बना रखा है, यानी वो मैले कपड़े और राश हाथों में और वो सब। तो कहने लगी कि सब तेरे इश्क में। जनाब यूसुफ ने कहा मेरे इश्क में? कहने लगी हाँ, सब तेरे इश्क में, और तेरा इश्क इतना आगे गुजर गया है कि मैं आह भरूं तो आग लग जाती। जनाब यूसुफ ने कहा ये जुमला दास्तान इश्क में तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसका हकीकत से तो ज़ाहिर। तो ज़ुलेखा लगी नहीं, अब मुझे पता चल गया है कि तू कौन है, पहले पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया है तू कौन है। झूठ नहीं बोल सकती आपसे, ये असा है मेरे हाथ में, वो डंडा, मैं आप और इसे आग लग जाएगी। तो सचमुच ये तफसीर में लिखा है कि जनाब ज़ुलेखा ने कहा यूं किया तो आग लग गई। तो जनाब यूसुफ ने कहा ज़ुलेखा इत्थे हुण गल अमजद अलवी दी मुक रही है, आखिरी फिक्र है, गुफ्तगू तमाम। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ज़ुलेखा तेरा इश्क इतना आगे गुजर गया है। कहने लगी तू इस कायनात में सबसे बड़ा हसीन जो है, ओहो जब कहा ना तो इस कायनात में सबसे बड़ा हसीन जो है, यूसुफ ने कहा तौबा करो, तुमने अभी हसीन देखे नहीं। अल्लाहु अकबर। लेकिन सर से पहुंच तक मेरे वजूद में कब भी आ गए, तुमने अभी हसीन देखे नहीं है। तो वो कह लगे तुझसे भी कोई बड़ा हसीन है? कहा हाँ। तो कह लगे क्या नाम है उनका? तो जनाब यूसुफ ने कहा उनका नाम है, सरकार का नाम लिया, इसमें मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद। तो वो नाम बीबी, मेरी तरफ देखिएगा, वो नाम बीबी ज़ुलेखा के सीने में उतर गया, ऐसे ही लिखा है, ज़ुलेखा जवान हो गई। 75 के 14 के नूर का नाम आया सीने में, तो ज़ुलेखा जवान हो गई।
जब जवान हो गई, बात इससे भी आगे है, जवान हो गई तो आप उधर से अल्लाह से अमर हुआ मासूम को, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि आप जुलेखा से रुजू करें। यानी वो जो उनका शौहर था तब तक वो फौत हो चुका था, अल्लाह की रजा अमर जैसे था, जुलेखा से रुजू करें। तो जनाब यूसुफ ने यूं देखा जुलेखा की तरफ, तो जुलेखा ने इधर मुंह कर लिया। वो जनाब यूसुफ ने पलट के उस तरफ को देखा तो जुलेखा ने इधर मुंह कर लिया। तो जनाब यूसुफ ने कहा, जुलेखा मैं वही हूँ जिसकी राहें तकती रहती थी, जिसके लिए पूरे मिस्र में बदनामियां भी ली और क्या कुछ हुआ, और मैं कह रहा हूँ इधर देखो, मेरे तरफ देखेगा। तो जुलेखा कहती है, जनाब यूसुफ ने कहा इधर तो देखो, जुलेखा कहती है जो उधर देख ले इधर नहीं। अल्लाह अकबर, वाह 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 भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता नहीं शान रिसालत क्या होती है, हम तो कहाँ शान रिसालत बयान कर सकते हैं। कोशिश की है कि मैं नतीजा किसी तरीके से पेश कर दूं। अब यहाँ मैं एक फिक्रा कहना चाह रहा हूं। लोग हमें शाहजी कहते हैं कि यार आप वो मुझे कहते साढ़े उत्ते पीर ने फलां उत्थे नहीं तुसीं आउंदे या फलां, और इस तरह कुछ लोग कहते फलां को नहीं मानते और फलां ये वो, और जुलेखा इस्म तक पहुंची तो यूसुफ नहीं भाता। हम तो चौखट में खड़े हैं। तो अब हमें फिर कैसे, ये सीधी सी बात है, मैं मखदूमा बीबी की चौखट पे झाड़ू देता हूँ, सर रखता हूँ, तो अगर कोई कहे तो अकीदत से चले जाते हैं किसी जगह किसी वली के मज़ाक पे हम पेश करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर कहा जाए ना कि कुछ मांगा जाए ये वो, तो हमारे मांगने के लिए एक ही तरह तो सामने मोहतरम बात तमाम हो गई। जनाबे जुलेखा ने कहा कि जो उधर देख ले फिर कहीं नहीं